اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا جو دشمن ہے نا جی انہوں نے تو ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، سمجھ نہیں آتی جی جائے کدھر۔ کبھی جادو کر دیتے ہیں، کبھی تعویذ ڈال دیتے ہیں، کبھی شیطانی عملیات کر دیتے ہیں، کبھی جناب صاحب وہ ہمارے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کوئی راز ڈھونڈتے رہتے ہیں، اگر راز ہتھے چڑھ گیا اس راز کو لے کے بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی عجیباً کر کے رکھتی ہے، پریشانی۔ اکثر لوگوں کو نا بڑا شوق ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان ہے فسادات، لڑائی۔ گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کام نہیں نا تو آتے جناب صاحب گھر میں جیسے بیٹا داخل ہوا تو کوئی نہ کوئی گھر میں سے کوئی نہ کوئی خاتون جو ان سی ہے وہ ایویں شوہر کا ذہن۔ تو آپ کو پتہ ہے شیطان سب سے زیادہ خوش کس وقت ہوتا ہے؟ شیطان لڈیاں ڈالتا ہے اس وقت، لڈیاں تمالے ڈالتا ہے اس وقت، خوش ہوتا ہے اس وقت جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے۔ بیوی جب شوہر سے بد زبانی کرتی ہے تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنت کی حوریں اس خاتون پر جو اپنے شوہر کے ساتھ لڑتی ہے اس کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ نہ کر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک، یہ تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، اس کے بعد اس نے ہمارے پاس آ جانا ہے۔ بہت سخت الفاظ کے ساتھ جنت کی حوریں اس خاتون سے مخاطب ہوتی ہیں جو شوہر سے بد زبانی کرتی ہے۔ اسی طرح جب شوہر بیوی کے ساتھ خاتون کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، سر گھر سے رزق بھی گیا، میاں بیوی کی کچ کچ سے، لڑائی سے بچوں کی تربیت بھی خراب ہو گئی، گھر کے اندر سے رونق بھی چلی گئی، گھر سے سکون بھی چلا گیا۔ تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ یہی تو چاہتا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ اپنے اس چیلے کو جو جنات کی شکل میں ہو یا موکلات کی، اس چیلے کو سب سے زیادہ خوشی اور نظر حسرت بڑی نگاہ سے دیکھتا ہے جو اس معاملے کے اندر دیکھیں آپ شیطانی عاملین کے پاس جائے نا میاں بیوی کی طلاق کروانے کے لیے یا میاں بیوی کی جناب صاحب لڑائی کروانے کے لیے، وہ آپ سے چند پیسوں میں بھی یہ کام کر دیں گے۔ یعنی کہ ان کی ڈیمانڈ ہے نا، کوئی کام کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 2 لاکھ روپے لینا ہے، ٹھیک ہے میں نے 5 لاکھ روپے لینا ہے۔ یہ کام اگر 5 لاکھ کا اس کی فیس ہے نا، 5 لاکھ روپے لے کے وہ کام کرتا ہے، یہ کام کے لیے آپ اس کے پاس چلے جائیں کہ اللہ نہ کرے کبھی جانا پڑے، جیسے شیطانی عامل کے پاس بندہ جاتا ہے بندہ کافر ہو جاتا ہے اسی وقت۔ اب یہ ثابت کروں پہلے، کیونکہ جو شیطانی عامل ہوتا ہے وہ شیطان سے مدد مانگتا ہے، اس کو اپنا جون سا ہے وہ اس سے وہ سارے معاملات کرتا ہے، شیطانی جنات شیطانی موکلات جو کرتے ہیں شیطان کے ساتھ، سجدہ ریزی وغیرہ، اس سے سارا وہ معاملات۔ اس طرح جس نے کالے علم کو تسلیم کر لیا اس نے کفر کو، اور کفر میں جو چلا گیا ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بھی ایک بڑا عام جملہ بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ویکھو یہ نا ہمارے پنجابی میں ویکھو جی جڈی چھیتی کام کردا نا یہ کالا علم، نوری علم اوڈی چھیتی کام نہیں کرتا۔ مطلب جو کالا علم ہے وہ فوری کام کرتا ہے اور جو نوری علم ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے۔ میں کہا آپ کو پتہ ہے یہ کفر ہے، یہ میں آپ کے تھوڑا سا نا آپ کو اس کا اشارہ دے رہا ہوں، اگر اس پہ میں گفتگو کروں گا بات بہت لمبی ہو جائے گی، پھر میں مختصر بس تھکا ہوا ہوں کیونکہ ڈیوٹی ہوتی ہے آستانہ عالیہ ہمدم سرکار پہ، دارالعلوم میں، ادارے میں آگے پیچھے مصروفیات۔ آج کل تو میں ویسے اتنے تھکاوٹ میں ہوں، قبلہ والد صاحب کے وصال کے بعد مصروفیات اتنی بڑھ گئی، اکثر نیند میں رہتا ہوں، نیند نہیں پوری ہوتی نا، تو یہ 2-3 گھنٹے بس نیند 24 گھنٹوں میں۔ بہرحال جی یہ ظاہری بات ہے ایک ڈیوٹی لگی ہے تو خانقاہی نظام ہے، ادارے ہیں، سارا سسٹم ہے، دعا کرے اللہ پاک صبر بھی دے، حوصلہ بھی دے۔ اچھا جی میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ یہ لائن بولتے ہیں اپنی زندگی کے اندر یا کسی سے سنتے ہیں تو اس سے آپ توبہ کروائیں، کیونکہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ کالا علم فوری اثر کرتا ہے اور نوری ٹھہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں، جو شیطان ہے، جو کالے علم والے ہیں، جو خبیث جن اور خبیث جننی ہے، اور یہ فوری مدد کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کی جو مدد ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے آتی ہے۔ یعنی کہ آپ شیطان کو اللہ سے طاقتور بنا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ آپ کے گھر میں رہنے والے 10 سال کے بچے کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ایک دفعہ پڑھے نا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تو کروڑوں جن اور کروڑوں جنیاں وہ لیٹرین سے واش روم سے بھاگ جاتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ گھر میں جنوں والی سرکار ہے، بابے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کا 10 سال کے بچے کے پاس یہ پاور ہے؟ کس دنیا میں آپ کو کس نے کہہ دی ہے کہ اس کے پاس زیادہ؟ بھائی ککھ بھی نہیں ہے، وہ حسار آپ کو لگانے نہیں آتے، کمزور آپ ہیں، روحانیت آپ نہیں، روحانی تربیت آپ ہی لینا چاہتے، جس کے کسے کہانیاں سننے کے آپ شوقین ہیں، کسی ایک جگہ پہ ٹک تو جائیں پہلے،
मैंने इस चैनल के ऊपर 30 मिनट की 40 मिनट की वीडियोस अपलोड की है, उसके अंदर मैंने कोई किस्से कहानियां तो नहीं सुनाया, सुने जाके उनको। रजत पे मैंने खुल के बात किया असार से, और 2 साल से करता आ रहा हूँ यार, दोनों चैनल पे, रूहानी वज़ाइफ हमदमी, जहां पे मैं रिज़्क़ के वज़ाइफ, कर्ज से निजात के वज़ाइफ अपलोड करता हूँ। थंबनेल पे ना जाया करें, थंबनेल अपनी जगह पे जारी बात है, नए लोगों को अपनी तरफ कि चले यार ये वीडियो पे आ जाए, लेकिन मकसद यहाँ पे प्लेटफार्म पे काम करने का ये है कि ईमानी ताकत मजबूत हो, रूहानी ताकत मजबूत हो, अपने आप पे एक यकीन पैदा हो। नहीं भाई, जो अल्लाह के कलाम में ताकत है वो किसी में भी नहीं। और वल्लाह मैं ईमान से कहता हूं, आपको यकीन आए ना आए, एक मर्तबा सर आप, एक मर्तबा आप अल्लाह का कोई भी इसमें आजम का अमल कर ले, सिर्फ आप उसको पहली मर्तबा पढ़े ना, यानी कि आप पढ़ते हैं ना, कोई भी पढ़ते हैं आप एक मर्तबा सिर्फ पढ़ते हैं तो आपके घर में अगर करोड़ों शैतानी जिन्नात ना, वो वहां से ऐसे भागेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ अजान पढ़ ले यार घर की चारों कोनों में, और 5वीं मर्तबा सेन के दरमियान में खड़े होकर 5 अजानें पढ़नी होती हैं, घर के दाएं बाएं आगे पीछे 4 कोनों के अंदर आप अजान पढ़े, और आप दरमियान में ये अमल मुसलसल 3 दिन कर ले, 3 दिन के अंदर अंदर शैतानी जिन्नात चले जाएंगे 10 गुना ताकत से, फिर वापस भी आएंगे। इसे रजत कहते हैं। और भाई वापस क्यों आएंगे, उन्होंने तो आना ही आना सर। अब एक राज की बात है, आप अमल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो उस वज़ाइफ में आप रूहानी ताकतों को बुलाते हैं, वापस उनको जाने की इजाजत ही नहीं देते। आप जब उनको अपने पास रखते हैं, अपने पास तो वो रखे ना जिसने एक ही अमल पूरी जिंदगी करना है, जैसे बुजुर्ग करते आ रहे हैं शुरू से, उनके पास एक ही अमल होता था, और उस अमल की वो रूहानी ताकतें हमेशा अपने साथ रखते थे। उनके वो पूरा टाइम टेबल के मुताबिक ज़कात सगीरा देते थे, उनके मामलात पूरे करते थे, उनकी पढ़ाइयाँ पूरी करते। 1.25 लाख की ज़कात देनी होती है, 1.25 लाख दुरूद शरीफ की, 1.25 लाख कलमा शरीफ की, 1.25 लाख ये उनका दिया होता है, देना होता है महीने के अंदर अंदर पूरा। कुछ कभी कभी कोई ऐसे पढ़ाइयाँ जिसके एक दिन में तादाद पूरी करनी होती है, तो आप उन रूहानी ताकतों को वापस नहीं भेजते ना, वो आपके साथ रहती। जब रूहानी ताकतें रहेंगी तो शैतानी ताकतें भी जो 70 एक के बराबर 70 आई होती हैं वो भी वहां रहेंगी। फिर क्या होगा, फिर रजत होगी। ठीक है ना। इस तरह अजान घर में पढ़ते हैं, शैतान भाग जाते हैं, शैतानी चीजें वो वापस आएंगी। लेकिन अगर आपके घर का आसार होगा, नहीं जी आसार लगा लेते हैं जी हम, लेकिन कामयाब नहीं है जी सब, भाई नाकामी आपके अंदर है ना, पढ़ाई में कोई नाकामी नहीं है। अब दूध है, दूध के अंदर आप पेशाब डाल दें, चाहे थोड़ा सा इतना सा भी डाल दे, नापाक यूरिन डाल दे, कोई भी नापाक चीज कोई भी डाल दे, वो दूध पाक रहेगा? मुझे बताएं। ये वजूद है, इस वजूद के अंदर पहले देखें तो सही के अंदर रूहानियत कितनी है। कभी जमीर से आप बात तो करके देखें, अपने आप से कभी मुखातब, पहले अपने आप को क्लियर करें। रूहानी मामलात है, अमलियात की दुनिया में आप जाना चाहते हैं, आप कहते हैं बस मैं दुश्मन का तस्वुर बांधूं, तस्वीर पे अमल करूं और जनाब दुश्मन धुआं धुआं हो जाए, ऐसे बिल्कुल खत्म हो जाए, बड़ा गलत यानी कि हो जाए उसका दुश्मन का। भाई साहब किस लेवल पे आप सोच रहे हैं? अगर वो आगे से आपको उसी लेवल पे जवाबी कार्रवाई करता है तो आपकी तैयारी क्या है? नहीं समझे? संभल के बैठना यारो, तजल्ला देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा दे। मैं डराता नहीं हूं, मैं समझाता हूं। और मैं कहता हूं अमलियात की दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज होती है सेफ्टी। जिस बंदे ने अपने आप को सेफ कर ली है ना, उसको अमलियात में फायदा नहीं भी हो रहा तो वो परेशान ना हो। जब आप कोई अमल करते हैं, रूहानी ताकतों की आप ड्यूटी लगा देते हैं, वो तब तक मामूर रहते हैं जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती, चाहे वो 3 दिन बाद मिल जाए, चाहे 3 साल बाद मिल जाए, चाहे 30 साल बाद मिले। याद रखेगा, जैसे ही रूहानी ताकतों का कहते हैं ना पंजाबी जो दा लगे, जैसे ही उनकी पावर पूरी होगी वो आपका काम हो जाएगा। अमलियात की दुनिया का ये कानून है सर। हमने ये सोचा है रात अमल करो सुबह जनाब लाला लाला हो जाए, ऐसा नहीं होता भाई। मतलब रात को आपने अमल किया है, सुबह आपको रिजल्ट मिल जाए, वो 3 दिन बाद भी तो हो जाएगा, 7 दिन बाद भी तो हो जाएगा। जो आपने अमल किया, जो रूहानी ताकतों की ड्यूटी लगाई, हो सकता है वो 11 दिन बाद जाके कामयाब हो, 21 दिन बाद। आपका एक टाइम पीरियड था 3 दिन का, आपने पूरा कर लिया, बस बात खत्म। ये आप थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करें। दुरूद इब्राहिम से आपने अपना आसार करना है 21 मरतबा पढ़ के, ठीक है। अमल को आपने इशा के बाद करना, और या कारू आपने 21 मरतबा पढ़ना है, या कारू या कारू या कारू 2100 मरतबा, 2100 मरतबा पढ़ना है। सॉरी 21 मरतबा नहीं, 2100 मरतबा, ठीक है ना। अब 2100 मरतबा, तो अब आपने 2100 मरतबा इसको पढ़ लिया, या कहारू या कहारू या कहारू। अब यहां समझने वाली बात है, पढ़ने के बाद आपने कहना है कि मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं। मर्दो खवातीन सब कर सकते हैं ना। मैंने इस अमल को, इस
आदत के लिए, इस मकसद के लिए किया है कि मेरा जो दुश्मन है फलां बिन फलां, मैं चाहता हूं कि अल्लाह की जो रूहानी ताकतें या कारू की यहाँ पे मौजूद है, वहां पे उसी वक्त जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो 4 अल्लाह की रहमत के फरिश्ते 4 जोन से वो उसी वक्त आएंगे, 4 मुवक्कलात सरदार, माता 70 मुवक्कलात, माता 70 जिन्नात, माता 70 हजार जिन्नात। ये या कारू की पावर है। अगर बयान करूंगा फिर बात इसका पूरा खुलासा खोलूंगा तो फिर, क्योंकि पहले किया हुआ है ना, तो इसलिए बस इतना ही काफी है। अब ये जैसे पढ़ते जाएंगे ये ताकतें आपके पास आती जाएंगी। अब आपने सर क्या करना है कि बिल्कुल आसान है, आपने नियत करनी है। नियत समझ लीजिएगा, नियत मैं करता हूं या मैं नियत करती हूँ कि मैंने इस अमल को इस मकसद के लिए, इस हाजत के लिए किया, यानी कि मैं चाहता हूं कि दुश्मन की जुबानबंदी हो, दुश्मन के साथ ये हो जाए, दुश्मन के साथ ये हो जाए, दुश्मन के साथ ये हो जाए, जो भी हो जाए, जो अभी आप करना चाहते हैं वो अल्फाज वहां पे आप बोल दें। ठीक है, दुश्मन का नाम याद है, दुश्मन का नाम ले लें, उसकी वालदा का नाम याद है, वालदा का नाम ले लें। जितना एड्रेस अच्छा बताएंगे उतना ज्यादा वो खबर होकर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना जी। तो उसके बाद आपने जो उनसे है वो आपने, मैं चाहता हूं कि अल्लाह की जो रूहानी ताकतें हैं वो जाए और मेरे दुश्मन के साथ ये करें वो करें। उसके बाद इजाजत है, काम होने के बाद रूहानी ताकतों को इजाजत है, वो वापस नहीं आएंगी ना। जब हम उनको इजाजत नहीं देते वो वापस आते हैं, फिर साथ रहती है, फिर कमजोर हो जाती है बदअमालियों की वजह से, वो फिर चली जाती हैं नाराज होके। शैतानी ताकतें भी उनके साथ वापस आती हैं। जब रूहानी ताकतें जाएंगी काम होने के बाद तो शैतानी ताकतें भी चली जाएंगी, फिर वापस नहीं आएंगी, रजत नहीं होगी। कुछ समझ आ रही है? ये अंदर की बातें हर बंदे की समझ में नहीं आती। मैं कोशिश करता हूँ पूरी ईमानदारी से आप तक बात पहुंचाऊं। पूरा हसार लगा के आपने अमल करना है। दुरूद इब्राहिम से 21 मरतबा अव्वल आखिर हसार लाजमी कर लीजिएगा। 21 मरतबा पढ़ के इस तरह दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से यूं आप हसार कर लें। ठीक है ना। तसव्वुर में आप अपने घर का कर सकते हैं इस तरह। उसके बाद आप घर का कर लें, उसके बाद आप अपने बच्चों का कर लें, शोहर दूसरे मुल्क है उसका कर लें, घर बैठ के। और असार किया करो, वज़ाइफ ना भी करो कोई मसला नहीं, खाली असार भी करते रहो तो इतनी हिफाजत है, आप पे अमल नहीं चलेगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए।